안녕하세요, 탈미드입니다. 이번 시간엔 Advantage of Level 2 Souls 샤라 길굴님 7장 6절을 보도록 하겠습니다. Chapter 7, Section 6이고요. 두 번째 유형의 영혼들의 이점에 대해서 보도록 하겠습니다. The growth of new souls depends upon two factors, merit and the passage of a specific time segment. But the growth of level 2 souls that were included in Cain and Abel is not limited by a time factor and depends only upon merit. 이제 세 가지 종류의 영혼들이 있다고 이전 영상에 나왔는데요. 이제 새로운 유형의 영혼들이 영적으로 성장하기 위해서는 두 가지 요소의 조건이 갖춰져야 한다고 합니다. 첫 번째는 하나님 앞에 자격을 얻어야 되고요. 두 번째는 특정한 시기가 다가와야지 가능하다고 합니다. 그러나 이와 달리 두 번째 유형의 영혼들, 즉 가인과 아벨에 속하는 영혼들의 경우에는 시간의 구애를 받지 않는다고 합니다. Now we will explain the advantage of the second level over the first level. First level souls are unable to achieve Neren at all, not all at once. 그래서 본문은 이제부터 우리는 이 두 번째 유형의 영혼들이 첫 번째 유형의 영혼들보다 더 이로운 점, 그러니까 이롭다기보다 이제 더 유익한 점, 그러니까 유익하다기보다 이제 더 유리한 점을 가지고 있다는 걸 이제 설명할 텐데요. 이제 첫 번째 유형의 영혼들은 한 번에 네피쉬 루아흐 네샤마를 얻을 수 없습니다. The next few sentences are not easy to comprehend, but the overall intention of the Rav can be clarified. 그래서 그 다음에 나올 본문의 내용은 이해하기 쉽지는 않습니다. 하지만 랍비가 이야기하고자 하는 그 의도는 우리가 명확히 이해할 수 있는데요. The classical commentary of Gate of Reincarnations, Bnei Acharon by Rabbi Shimon Agassi, makes a parallel between the following teaching and what is taught in Etz Chaim. 그래서 이제 탈무드에 라시 주석이 있듯이 이 샤라 길굴림 순환의 책에 대해서도, 순환의 문에 대해서도 이제 고전적으로 내려오는 주석이 있는 것 같습니다. 그걸 이제 시몬 아가시 랍비가 쓴 브네이 아하론인 것 같은데요. 그 책에 따르면 이제 이 다음에 나올 가르침과 그 다음에 하임 비탈의 또 다른 책 에츠 하임 25장 3절에 나오는 가르침을 비교한다고 합니다. It is explained there that there are two different modes for the growth of Zeranpin. 그래서 이 에츠하임의 가르침에 따르면 제이란핀의 성장에는 두 가지 서로 다른 모양이 있다고 합니다. One depends upon the passage of a specific time segment, and the other does not. 그래서 첫 번째 성장은 어떤 특정한 시간을 필요로 하고요. 두 번째 유형의 성장은 그렇지 않다고 합니다. In the same way, we will see that the growth of level 1 souls depends upon two factors. 그래서 이와 같이 이 레벨 1에 속하는 영혼들 역시도 두 가지 요소를 필요로 한다는 걸 우리가 알 수 있는데요. One is the merit of these, and the second is the passage of specific numbers of years. 그래서 이제 첫 번째 유형의 영혼들,
첫 번째 유형의 영혼들의 경우에는 이제 새로운 영혼이겠죠. 그런 경우에는 new souls, 그래서 new souls 두 가지 요소의 영향을 받는데요. 하나는 하나님 앞에 자격을 얻었는가. 여기서 이제 행동의 자격인데, 행동이라는 건 이제 넓은 의미에서 생각과 행동과 말을 통해서 하나님 앞에 자격을 얻었을 때에 영적인 성장을 할 수 있고, 두 번째 요소는 적절한 시기가 되어야지 영적인 성장을 이룰 수 있다 라고 볼 수 있겠습니다. When he's born, he gets nephesh. 그래서 일반적으로 이제 첫 번째 유형의 영혼들의 경우에는 태어날 때 네페시를 얻게 되고요. When he's at 13, he gets ruach. 그 다음에 이제 13살이 되면 루아흐를 얻고 20살이 되면 이제 네샤마를 얻는 식으로 이제 시기에 따라서 점점 얻게 되죠. On the other hand, 하지만 이와 반대로 the growth of second level souls is not limited by the time factor. 두 번째 유형의 영혼들의 경우에는 성장함에 있어서 시간의 구애를 받지 않습니다. They can merit from nefesh to chaya at one time, independent of age, and that is their advantage over first level souls. 즉, 두 번째 유형의 영혼들, 즉 가인과 아벨에 속한 영혼들의 경우에는 네페시에서부터 하야까지 한 번의 삶에 다 얻을 수 있습니다. 즉, 시간의 구애를 받지 않는 거죠. 나이의 구애를 받지 않습니다. 이러한 점이 첫 번째 유형의 영혼들보다 좀 더 유리한 점입니다. Although they first level souls merit by virtue of their deeds, it is only through the number of years that they can achieve growth. 물론 첫 번째 유형의 영혼들 같은 경우에도 그들의 행동을 통해서 하나님 앞에 자격을 얻게 되면 성장할 수 있긴 하지만 그들은 적절한 시기가 와야지만 그 단계를 넘어설 수 있습니다. In other words, 즉 다시 말하면 at birth, 태어날 때 a person merits nephesh. 이 첫 번째 유형의 경우에는 이제 nephe시를 얻게 되고요. And if his deeds are worthy, 그리고 그의 행동이 하나님 앞에 자격을 얻게 되면 at 13 years and one day he merits ruach. 13살 플러스 하루가 되면 루아흐를 얻게 됩니다. When he reaches 20 years and there is sufficient merit, then the neshama enters. 그리고 이제 20살이 되면 그리고 하나님 앞에 자격을 충분히 얻게 되면 네샤마가 그 안에 들어오게 됩니다. This is the way it proceeds until everything is completed. 이런 식의 성장이 그가 완전히 모든 영혼이 이제 완성될 때까지 이런 식으로 시기에 영향을 받는다는 거죠. Clearly, the growth of level 1 souls depends upon two factors. 따라서 우리는 이 본문에 따라서 분명하게 레벨 1에 속하는 영혼들은 성장함에 있어서 두 가지 요소의 영향을 받는다. 즉 하나님 앞에 그의 행동으로 말미암아 자격을 얻는지, 두 번째는 그 시기가 적절한지 시간의 영향을 받는다는 거죠. However, 하지만 level 2 souls can achieve until the nephesh of absolute even before the age of 13 years and one day. 하지만 두 번째 유형의 영혼들의 경우에는 시간의 영향을 받지 않기 때문에 아찔로트계의 네페시까지 도달하는데 13살 플러스 하루가 되지 않아도 그 전에 성취할 수도 있습니다. When these sparks were included together within Cain and Abel, they were able to merit to all of the levels mentioned. 즉 다시 말하면 나이에 상관없이 그의 안에 적절한 가인과 아벨에 속한 그 영혼, 그 빛의 조각들이 모이기만 한다면, 그러니까 고쳐진다면 그들은 이른 나이에 시간에 구애받지 않고 앞에서 설명했던 모든 영적인 수준을 도달할 수 있습니다. Therefore, 따라서 now as well,
they are able to achieve all the levels fitting for them at one time. 따라서 그들은 그의 한 번의 삶에서 자신이 성취한 만큼 그에 맞는 영적인 어떤 성취를 이룰 수 있습니다. They are not dependent upon ears, but rather upon actions, including the meditation mentioned previously. 그래서 이제 이전 영상에 나왔다시피 의인들이 이제 의인 가운데 이제 명상을 통해서, 그러니까 이제 상징적으로 이제 하나님 앞에 엄청난 노력을 통해서 어떤 자격을 얻게 되면 한 번의 삶에 이제 더 높은 영혼을 얻듯이 이 두 번째 유형의 영혼들은 시간의 구애는 받지 않지만 하나님 앞에 얻는 자격에 따라서 영적인 상승을 이룰 수 있다 라고 설명을 합니다. Second level souls are not dependent upon the passage of specific time segments in order to achieve growth. 두 번째 유형의 영혼들은 성장하는 데 있어서 시간의 영향을 받지 않습니다. The reason for this is that all the sparks of level 2 souls were included in Cain and Abel. 이들이 이렇게 모든 이들이 이런 성취를 이룰 수 있는 이유는 그들의 영적인 빛의 조각들이 모두 다 가인과 아벨의 수준에 속해 있기 때문입니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 두 번째 유형에 속한 영혼이기 때문이라는 거죠. At the time, had Cain and Abel not sinned, they could have grown all the way from Nefesh to Chaya. 그러니까 이제 상징적으로 보면 어떻게 보면 이제 아담의 죄가 가인과 아벨에게 미치지 않은 어떤 측면이 있겠죠. 그래서 가인과 아벨이 죄를 짓지 않은 어떤 측면에 있어서는 그들은 네페시에서 하야까지 모두 한 번에 성장할 수 있습니다. This potential became inherent in their sparks. 이러한 어떤 측면이 그들의 영혼의 빛의 조각 속에 잠재적으로 있기 때문에 even those that would be born later on. 이 가인과 아벨에 속한 영혼들의 경우에는 그 이후 세대에 태어나는 경우에도 마찬가지로 네페시부터 하야까지 자격만 얻게 되면 시간에 구애받지 않고 성장할 수 있습니다. However, 하지만 the new souls of level 1 are like those that have just been created. 하지만 첫 번째 유형에 속한 새로운 영혼들의 경우에는 이제 막 태어난 영혼들과 같습니다. Their growth takes time. 따라서 그들은 마치 아기가 점점 성장하듯이 시간을 필요로 합니다. But once the paradigmatic pattern is established, then the passage of specific segments of time to develop is not a limitation, as the Rav has written in Etz Chaim. 하지만 어떤 의미에서 그들의 어떤 영적인 의미에서의 어떤 성장의 패턴이 어떤 현상적인 어떤 패턴이 일단 한번 성취되면, 그러니까 제 개인적인 생각에는 이제 뭐 이전에 어떤 이전 생에서 이전 삶에서 상징적으로 이전 삶에서 어느 정도 성장을 이루었다면 그 다음에 다시 시작할 때는 굳이 그 전철을 밟을 필요가 없겠죠. 한번 성취했으니까요. 그런 경우에는 시간의 구애를 받지 않습니다. 이것에 대해서는 랍비가 이제 에츠하임 편에서 25장 3절에서 이야기했다고 하고요. Know this rule. 이러한 규칙을 잘 살펴보십시오. Whenever we are talking about the growth of Zeranpin needing time, 우리가 어디서든 제이란핀이 성장하는데 시간이 필요하다라고 이야기할 때는 we are talking about its first emanation. 그때의 제이란핀의 성장이라는 것은 처음 등장했을 때의 성장을 이야기합니다. 그러니까 처음 시작할 때를 얘기하는 거죠. 그때는 성장이 필요하죠.
From then onwards, after it is emanated and set up. 하지만 일단 한번 나타나고 나서 자리를 잡게 되면 even though it receives new mohin every day as at first, it doesn't need to wait for the passage of specific time. 그러니까 일단 한번 영적으로 성장하게 되면 그 다음부터는 매일매일 우리가 이제 상징적으로 매일매일 우리가 새롭게 시작한다고 해도 그러니까 매일매일 새롭게 시작하면 상징적으로 이제 새로운 모힌 위로부터 새로운 어떤 머리에 해당되는 어떤 영혼들을 받게 되겠죠. 상징적으로 보면 이제 상위의 빛을 매일 새롭게 우리가 받게 될 때에 비록 어떤 의미에서 그건 새로운 시작이긴 하지만 이전처럼 성장을 위한 시간을 필요로 하지 않는다는 거죠. 그러니까 시간의 구애를 받지 않습니다. In one instance, it can be done, and not over long periods of time. 즉, 성장을 한번 겪은 다음에는 더 이상 그 성장을 위한 오랜 시간을 필요로 하지 않습니다. Therefore, 따라서 new souls of level 1 are dependent upon specific time segment. 따라서 첫 번째 유형의 새로운 영혼들의 경우에는 처음 시작할 때만 시간의 구애를 받습니다. Level 2 souls have already had the paradigmatic pattern set up. 즉 다시 말하면 두 번째 유형의 영혼들의 경우에는 이미 그 전에 그러한 어떤 성장의 전철을 밟았기 때문에 필요하지 않은 것입니다. They do not need to wait for the passage of years. 즉 그래서 두 번째 유형의 영혼들은 오늘날에는 현재는 이제 어떤 시간의 구애를 받지 않는 거죠. Knowing this, we can now account for two different statements that seem to differ regarding the same issue. 자, 이러한 사실을 우리가 전제로 했을 때 이제서야 우리는 두 가지 다른 내용에 대해서 이해할 수 있습니다. 그러니까 보기에는 다르지만 같은 이야기를 하고 있다는 거죠. At the beginning of the Parashat Mishpatim, Zohar, it says, "Come and see. When a person is born, they give him a nefesh. If he marries more, and so on." 즉 이제 조하르서 미슈파팀 편에 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 와서 보십시오. 한 사람이 태어났을 때에 그들은 그에게 네페시를 줍니다. 만약 그가 자격을 얻으면 하고 쭉쭉 이어지죠. It appears that it is dependent upon the person's actions and not his age. 그런데 이 본문에 등장하는 이 사람은 자신의 행동에는 구애를 받지만 시간에는 구애를 받지 않는 것처럼 보여집니다. This refers to the second level souls that were included in Cain and Abel, and which are called new in some respect. 이것은 바로 여기에 속하는 사람은 두 번째 유형의 영혼에 속한 자로서, 즉 가인과 하벨에 속한 자로서 그들은 어떤 의미에서 새로운 영혼입니다. 즉 비록 현재 진행형으로는 새로운 모습이지만 새로 태어났지만 그 이전에 그의 영혼의 이력에서는 예전에 이미 성장의 전철을 밟았기 때문에 시간의 구애를 받지 않는다는 거죠. 영적인 성장을 위해서. In Sabah of Mishpatim Zohar 98, it seems that it is dependent upon one's age. As it says, when he reaches 13 years, it is said about him, "Today I have given birth to you." 그런데 같은 미슈파팀의 사바 편을 보면 when he reaches
그가 13살이 되었을 때에 그에 관해서 이렇게 이야기합니다. 오늘날 나는 너를 낳았다 라고 이제 시편 2편 7절을 이야기합니다. 근데 여기서 보면 나이의 구애를 받죠. 그러니까 시간의 구애를 받는 모습을 보여줍니다. Then they give him a ruach. 그래서 그가 13살이 되면 그들은 그에게 루아흐를 줍니다. When he reaches his 20th year, they give him a neshama. 그리고 20살이 되면 네샤마를 줍니다. Regarding this, it says, 이것에 대해서 이렇게 이야기합니다. 잠언 4장 3절에 보시면 A son I was to my father. 나는 나의 아버지에게 있어서 한 아들이었습니다. 라고 이제 이야기를 하는데 This refers to level 1 souls, which are completely new souls and were never included in the soul of Adam. 이것은 바로 첫 번째 유형의 영혼들로서 그 전에 아담의 영혼 안에 포함되었지 않은 완전 새로운 영혼입니다. 그렇기 때문에 영적인 성장에 있어서 시간의 구애를 받는 것이죠. 그래서 이제 간단하게 표현하면 앞의 본문은 두 번째 유형의 영혼으로서 어떻게 보면 아담의 영혼 안에 포함되었었기 때문에 영적인 기본적인 어떤 성장의 전체를 밟았기 때문에 시간의 구애를 받지 않고 반면에 두 번째 후반절에 나오는 구절은 첫 번째 유형의 영혼들로서 이제 새롭게 시작하는 영혼이기 때문에 시간의 구애를 받는다 라고 해석하였습니다. 네, 오늘은 이렇게 두 번째 유형의 영혼이 가진 이점에 대해서 살펴보았습니다. 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다. 감사합니다.